फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ गदेथर गांव, जहाँ यहाँ गायत्री माँ का बड़ा सा मंदिर है और यहाँ काफ़ी सारे लोग दूर दूर से भी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अभी मैं पास में ही हूँ, तो यहाँ एक वेणु डैम आया था, तो वो भी आपको दिखाता। बाद में हम चलते हैं मंदिर की ओर। पहले यहाँ का आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। ये पूरा वेणु डैम है। और ये सामने की ओर आप देख रहे हो पहाड़ी, वहाँ हम गए थे डुंगरेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। वो भी मेरे वीडियो में अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। तो ये पूरा वेणु डैम है। और ये सामने आप देख रहे हो, ये है गायत्री माँ आश्रम। गायत्री माँ का बड़ा सा मंदिर है, उसके बारे में भी बताऊंगा और वहाँ आपको दर्शन कराऊंगा। तो हम चलते हैं मंदिर की ओर। फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ गदेथर, जो कि गायत्री आश्रम मंदिर है। वो आप पीछे देख रहे हो, ये गायत्री आश्रम का एंट्रेंस। हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। पहले मैं यहाँ से बाहर का व्यू आपको दिखा देता हूँ और बाहर क्या क्या फैसिलिटी है वो भी आपको बताता हूँ। ये सामने आप देख रहे हो, ये चेक डैम है। और ये हम आए थे, ये पूरा घूमकर आप देख रहे हो। और ये पार्किंग एरिया है, यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। हमने वहाँ सामने गाड़ी पार्क की। और ये आप देख रहे हो, ये मंदिर का एंट्रेंस है। यहाँ लिखा है गायत्री आश्रम गदेथर। तो हम अंदर जाएंगे और अंदर आपको दिखाएंगे और गायत्री माता जी के दर्शन भी आपको कराएंगे। तो चलते हैं हम अंदर की ओर। हम आ गए अंदर। ये आप सामने मंदिर देख रहे हो, ये है भोजनालय सामने। और इस तरफ है हवन कुंड, यज्ञ कुंड है। और पीछे की ओर है साधना हॉल, जहाँ लालदास बापू यहाँ साधना करते। पहले हम दर्शन कराते हैं और बाद में यहाँ के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। अभी हम अंदर की ओर चलेंगे और आपको गायत्री माता जी, लक्ष्मी माता जी और सरस्वती माता जी का दर्शन कराएंगे। तो यहाँ की नक्शिका हम देख लो। और अभी हम जानेंगे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। तो आपने यहाँ माता जी का दर्शन किया। अभी हम यहाँ के बारे में, यहाँ जो स्वयं सेवक है, तो उससे हम बात करते हैं कि यहाँ के बारे में कुछ बताएं। बापू જ્યારે જૂનું ગામ હતું ને, નાગવદર ત્યાં સાધના કરી, ત્યાં બાપુને હનુમાનજી પ્રસન્ન થયા, માતાજી પછી સપનામાં આવ્યા, ગાયત્રી માતાજી, અને ત્યારથી તે ઘૂંઘરાનું કારખાનું પોતે એમાં સાધના મજૂરી કરતા, પછી રાતના સાધના કરતા. ધીરે ધીરે પછી અહીંયા નાગવદર 12 વર્ષનું અનુષ્ઠાન થયું. ત્યારથી પછી અહીંયા આવી અને માતાજીને સ્થાપના કરી અને 351 યજ્ઞ કરી. પછી અહીંયા આવીને 351 યજ્ઞ કર્યો. 351 કુંડ યજ્ઞ કર્યો. પછી આ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી. બાપુએ પાછું 551 કુંડ યજ્ઞ કર્યો. 551 કુંડ યજ્ઞ કરીને પાછા 14 વર્ષ અનુષ્ઠાનમાં બેસી ગયા. અત્યારે હાલમાં અનુષ્ઠાન ચાલુ જ છે. રાતના 3 કલાક જ બહાર આવવાનું, બાકી 24 કલાકમાંથી પછી 48 કલાક ઓલા ભાઈ 18 કલાક સાધના. રાતે 3 કલાક જ બહાર, 12 કલાક આવી અને માનવ સેવા આરતીમાં આવશે. 8 વાગે આવી બધા દર્શન કરી લઈએ. એટલે પછી શનિવારથી સોમવાર લગી, સોમથી શનિ બાપુ બધી દેશી દવા બધા જે દર્દી આવે એને, અને રવિવાર એક દિવસ સત્સંગ. આ રીતે બાપુનો क्रम से अत्यारना। आपने यहाँ सुना, यहाँ के जो भाविकों है सेवा दर है, उसने बताया कि यहाँ कैसे स्थापना हुई थी मंदिर की। ये पुराना गांव है नागवदर, वहाँ पुराना मंदिर है गायत्री माता जी का।
फिर बाद में यहाँ आए और यहाँ आप स्थापित किया जो वेणु नदी के तट पर है ये गदेथर गांव और ये गदेथर आश्रम। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। ये आप देख रहे हो ये साधना कुटीर है। यहाँ अंदर जाना मना है क्योंकि यहाँ जो लालदास बापू है जो यहाँ का साधु महात्मा संत है तो वो यहाँ साधना करते हैं। पूरा कितना घंटे काम साधना करते हैं अभी? 24 કલાકમાંથી 3 કલાક જ બહાર આવે। 3 घंटे ही बाहर आते हैं और पूरे दिन अंदर ही साधना हम गायत्री माता जी के साधना करते हैं। तो ये पूरा साधना कुटीर है और ये सामने आप देख रहे हो ये गुफा है, अंदर से हम जा सकते हो। ये 10 फीट उसकी गहराई है। तो यहाँ बापू लालदास बापू वो साधना करते हैं। तो यहाँ अंदर जाना मना है बट मैं आपको बाहर से पूरा दृश्य दिखा देता हूँ। હવે અંદર જે આ રહ્યું ને આ રૂમ એની અંદર જ બાપુ જમવાનું એની અંદર આપે છે અને બહાર આખો દિવસ અંદર રહે છે અને 10 ફૂટ અંદર છે ગુફા એની અંદર જ બાપુ સાધના કરે છે। આખો દિવસ અંદર જ સાધના કરતા હોય છે। 3 દિવસ ઓલા 3 કલાક જ બહાર આવે છે। એક એના શિષ્ય છે દોલુ ભગત એક જ જાય અંદર જમવાનું દેવા, બાકી કોઈ ની મનાઈ છે જમવાનું દોલુ ભગત અંદર એક દે આવે। એને બાપુ અને એની સાથે રાજુ ભગત બે એમના શિષ્ય બે એમનો હારે સાધના કરે છે। એ ત્યાં નાગવદર જૂનું ગામ હતું ને ત્યારથી જ બાપુની હારે જ વડ બાપુ વાવ્યું ને 24 વર્ષ થયા। 24 જ વર્ષ થયા। કોઈ આવે એટલે એવું જોવે કે પુરાણી વડ હઈ છે એવું લાગે એમ જોવામાં। એટલે જ ને આ રીતના વડ કે તમને જોવા નહીં મળે। પેલા સ્થાપના બાપુ અહીંયા આવે એના વડ વાવ્યું યજ્ઞશાળા બાપુ 1.5 વર્ષ 3 કલાક યજ્ઞ કરતા દરરોજ હવન ચાલતો એમ તે દુનો હવન કુંડ અહીંયા એમનો। तो यहाँ आपने साधना कुटीर देखी कि यहाँ बापू साधना करते हो और ये पुराना वर्ड आप देख रहे हो ये 25-30 साल पुराना वर्ड है। और ये जब साधु मीन्स के लालदास बापू यहाँ आए थे तब ये वर्ड की स्थापना की थी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे भोजनालय है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये सामने आप देख रहे हो ये सत्संग हॉल है और उसके पीछे है भोजनालय। तो जब लालदास बापू यहाँ आरती के बाद आते हो और यहाँ सामने बैठते हो और सामने सत्संग होता है रविवार को और सोम से शनिवार तक यहाँ बापू देसी दवाएं सबको देते हैं। सबका दुख दर्द है उसका सॉल्यूशन सब करते हैं। तो शाम को शूटिंग अलग होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी हम चलते हैं जो भोजनालय है उसको देखते हैं। कितना बड़ा भोजनालय है और यहाँ 2 टाइम भोजन मिलता है, दोपहर को और शाम को दोनों टाइम। तो हम अभी अंदर जा रहे हैं भोजनालय में और ये आपको पूरी भोजनालय दिखाते हैं कि कितनी बड़ी भोजनालय है। और इस तरह पे वॉश बेसन आप एक बार यहाँ जरूर आना, प्रसादी लेना और बापू के और माता जी के दर्शन करना। तो ये किचन एरिया यहाँ सब खाना पकाते हैं, वो भी ये देसी चूल्हा में सब खाना पकता है यहाँ। तो उसका भी आनंद आपको आएगा। और ये यहाँ के सेवा दल है ये पूरा खाना पकाते हैं। ये राजस्थानी रसोईया है। आ रसोड़ू है અને અહીંયા આ બર્તનામાં છે, બર્તનથી જ પકાવવાનું રસોઈ બધી બર્તનથી જ પકાવવાની। ગેસ ઉપર કે કોઈ છે જ નહીં। ગેસ ઉપર તો ચા પાણી અને અહીંયા કોઈ બીજી વસ્તુ બનાવે જ દેશી ચૂલો દેશી ખાણું જ છે। અને આ છોકરા રાખ્યા છે રસોઈ માટે 5 રાજસ્થાની અને બાકીના બધા આ અમારે ચરેલિયાના છે રાજપરાના। આ અમે ફ્રી આમ આવી શનિ રવિ સેવા માટે શનિ રવિ સેવામાં જઈએ છીએ। સેવાદળ કેવું છે તમારું અહીંયા? સેવાદળ તો શું આજુબાજુના ગામના બધા અમારે નાગવદરના આવે છે, પછી રાજપરાના હોય છે, જુદા જુદા ગામના બધા આવે। પણ અમે આ બધા ચરેલિયાના રાજપરાના અને લીલાખાના એક છે એ બધા દર શનિ રવિ અહીં સેવા કરવા એક દિવસ બધા ફ્રી સેવા। અને આમ તો દરરોજ સેવાવાળા જ આવે છે બધા માણસોને જમાડવા માટે ને એવી રીતને। યાર काम माटे तो 5-6 छोकरा ज राख्या छे पगारदार, बाकी बधी सेवा में बधे। फ्रेंड्स तो अभी हम बाहर आ गए, यहाँ का पूरा आपको व्यू दिखाया, क्या माहिती पूरी दी कि साधना कुटीर यहाँ का जो माताजी का मंदिर है वो, यहाँ रसोई भंडार
और यहाँ का जो यज्ञ और ये बहुत बड़ा वृक्ष है वड का, वो आपको दिखाया। तो फिर से आपको बाहर का एक बार व्यू दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कौन सी जगह कहाँ पर है। तो एक बार यहाँ जरूर दर्शन करने के लिए आप आना। तो अभी मैं आपको आरती का भी दर्शन कराने वाला हूँ। तो आरती का भी आपको दर्शन कराऊंगा और बाद में बापू आएंगे तो वो भी हमसे बात करेंगे, तो उसका भी हम सत्संग करने वाला है। तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरी चैनल को अभी इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में माता जी का नाम जरूर लिखना, गायत्री माता जी का नाम। तो अभी मैं बाहर से पूरा एक बार व्यू दिखा देता हूँ और बाद में हम डायरेक्ट आरती में मिलेंगे। तो ये पूरा अपने मंदिर देख लो जो हमने दर्शन कराया था गायत्री माता जी का। और ये सामने आप देख रहे हो ये साधना कुटीर, यहाँ लालदास बाबू साधना करते हैं। ये है यज्ञशाला और पीछे आप देख रहे हो ये है बड़ा सा वृक्ष जो वड का है और ये है एंट्रस और यहाँ है रसोई भंडार जो हमने अंदर से भी बताया था। यहाँ आरती के बाद यहाँ आप प्रसादी ले सकते हो, दोपहर को और शाम को 2 टाइम यहाँ प्रसादी मिलेगी। और ये है यहाँ सत्संग हॉल है कि यहाँ बापू आरती के बाद यहाँ थोड़ी देर बैठे हो और आपकी कोई भी समस्या हो, दर्द दुख हो, वो सबका निवारण करते हैं। तो ये पूरा यहाँ का एक बार व्यू देख लो और अभी हम मिलते हैं डायरेक्ट आरती में।
अभी हम चलेंगे सत्संग हॉल और बापू का सत्संग सुनते हैं। श्रीजी गौशाला वाला भाइयों, करुणा फाउंडेशन वाला भाइयों, अहिया आश्रम में माताजी दर्शने आव्या छे, तेमज सारा एवो संदेशो लईने आव्या छे। एटली बधी गौशाला में गायों ने हाचवे छे, एनी साथे साथे गायोना गोबर अने गौमूत्र थी बनती अनेक वस्तुओ बनावीने आजे समाज ने आपे छे। आजे अनेक प्रकारनी वस्तु तो बने छे, पण जे गोबर मांथी बनावीने ए बनावट करी अने एमांथी ए मिलावी अने जे बनाववामां आवे ने ए घरमां रहीए तो घरमां होते वातावरण शुद्ध बने। बीजू आजना समयमां आज माणस खावा पीवामां जे कई अनेक प्रकारनी भगवाने मनुष्य माटे अनेक प्रकारनी वानगी, अनेक प्रकारना अनाज, अनेक प्रकारना कठोळ, अनेक प्रकारना शाकभाजी आ बधु आपवा छतां आजे माणस मांस भक्षण करे तो मांस खावू ए राक्षस वृत्ति छे। ए राक्षस ज कहेवाय, ए माणस कहेवातो ज नथी। जे मांस खाय एने राक्षस कहेवाय। आजे पशु छे, पशु गाय, बळद, भैंस, गधेडू, घेटू जे काई छे, आज एनी निरणमां तमे एक मांसनी कटकी नाखी दो ने ए ढोर नथी खातुं। ढोर अवळું જોઈ જાય છે, જેને આપણે ઢોર કહી છે, જેને આપણે પશુ કહી છે, અને ભેહુંને તો આપણે ડોબું કહી છે। એ ડોબું હોતે એ માંસને સૂંઘીને એ અવળું જોઈ જાય, પછી નીણ નથી ખાતી। અને માણસ જેવા માણસ જે મનુષ્ય ભગવાનને પદને પામી શકે એવા મનુષ્ય યોની મળી અને એ માંસ ખાય અને ઈંડા ખાઈને જીવે, આ એક કેવી બધી વાત છે। આજે માંસ ખાનારાઓને તો અમે ખાસ એટલું જ કહીએ છીએ કે આપણા ઘરની વ્યક્તિ જે કોઈ મૃત્યુ પામે તો આજે એનું સૂતક આપણે 16 દિવસ રહીએ। 16 દિવસ એ આપણી ઘરની વ્યક્તિને તો બાળી દીધી, અગ્નિ સંસ્કાર કરી દીધા, છતાં 16 દિવસ આપણે એકબીજાને અડતા નથી, દેવ મંદિરમાં જતા નથી, ઘરમાં પૂજા કરતા નથી, તો એ આપણે અશુદ્ધિ લાગે તો આ બીજા જીવને કાપીને પેટમાં પધરાવીએ એ કેટલા દિવસનું સૂતક લાગતું હશે। બીજા નંબરમાં આજે આપણા વડીલ કે આપણા કુટુંબી કોઈ પણનું મૃત્યુ થાય તો એનો શહેર 2 કિલોમીટર શમશાન દૂર હોય ને અમુક માણસોએ આજ પોતાના ઘરમાં માંસ રાંધે છે। તો આપણા જે અંગત હતા એને શેઠ શમશાન 2 કિલોમીટર જઈને અગ્નિ સંસ્કાર કર્યા અને પશુને મારી અને પોતાના ઘરના ચૂલે ચડાવીને ખાય તો આ શમશાન સાચું કયું કહેવાય? પોતાના ઘરને શમશાન બનાવી દેવું। અને આ શરીર ઉત્તમમાં ઉત્તમ મનુષ્ય દેહ મળ્યો, એ મનુષ્ય દેહને વટલાવવા માટે થઈ આજે શરીરની અંદર એને કબ્રસ્તાન ન બનાવી દેવાય। આજ ભગવાને શરીર આપ્યું, એને કબ્રસ્તાન ન બનવું જોઈએ। કબ્રસ્તાનની અંદર શરીરને દાટવામાં આવે તો આપણે આ માંસ અંદર પધરાવવામાં આવે એ એક જાતનું કબ્રસ્તાન જ છે। અને ઈંડા છે એ કુકડાનો ગર્ભ છે। આજે ગર્ભ કોઈનો ન ખાઈ જવાય। આજે એ ભયંકરમાં ભયંકર પાપ છે। આજે આપણો કોઈ નાનું બચ્ચું માના ગર્ભમાં હોય અને એ કાઢીને કોઈ ખાય તો તમે એને શું કરો? તમે એને મારી નાખો, એને જીવવા પણ ના દો તો તમે કાયમી ને કાયમી આ કુકડા ઈંડા મેલે એ કાયમી ને કાયમી પેટમાં પધરાવો, એ કેટલી અશુદ્ધિ થાય। આજે આપણે ભોજન કરીએ એ ભોજન 8 કલાક જઠરમાંથી ઓજરીમાં જાય અને ઓજરીમાંથી આંતરમાં જાય અને મળ દ્વારા બહાર નીકળે। તો આજે માંસ ખાનારો એ પેટમાં ગયા પછી 8 કલાક એના શરીરમાં રહીએ પેટમાં, એ 8 કલાક સુધી એ ન પૂજા પાઠ કરી શકે, ન યજ્ઞમાં બેસી શકે, ન મંદિરમાં જઈ શકે, ન પિતૃ કાર્ય કરી શકે, કારણ કે ત્યાં સુધી રાક્ષસ છે। રાક્ષસ વૃત્તિથી
એ કોઈ દી એ શક્ય નથી. એટલે કોઈ દિવસ માંસ ખાવું ના જોઈએ. માંસ ખાનારાઓએ ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. માંસ આજે તમે ખાઓ, તમારા ઘરની બૈરાઓ આજે વ્રત કરે, ઉપવાસ કરે, અનેક પ્રકારના જાગરણ કરે, આજે બેનો બધું એ કરતી હોય અને આપે માંસ ખાય અને એના હેઠા વાસણો એની પાસે ઉટકાવો અથવા તો એની સાથે આપ રહેતા હો, આજ તમારા મોઢા ગંધાતા હોય તો આજે કેટલી બધી એને તકલીફ થતી હશે. એનો વ્રત ભંગ થાય, એને કેવડું દુઃખ થતું હોય છે, કેવડી પીડા થતી હશે, એનો કોઈ દી વિચાર કર્યો? આજે બેનો ચાર દિવાલ વચ્ચે ક્યાંય જઈ શકે નહીં, કોઈને કહી શકે નહીં, કોઈને રાવ ફરિયાદ કરી શકે નહીં. આજે એની સ્થિતિ કેવી ગંભીર હશે. એના વ્રતને તમે અપડાવો એ તમને ભયંકર મહાન પાપ લાગે કે એમાંથી કોઈ દી તમે છૂટી ના શકો. તો આવા માંસ ખાનારાઓને અમે ખાસ જાજા ઓલાથી કહી છે કે બને ત્યાં સુધી ભગવાને ઘણી વસ્તુ તમને જમવામાં આપી છે, એની અંદર મરી મસાલા નાખીને સ્વાદિષ્ટ ભોજન કરીને ખાવ ને માંસ શું કામે ખાવ? માંસ એક રાક્ષસી વૃત્તિ છે. એ રાક્ષસી વૃત્તિથી રાક્ષસી વિચાર આવે અને મદિરા પાન કરવાથી આજે જે કાંઈ કેટલી પ્રકારની હાનિ થાય છે. શારીરિક એક તો શરીર બગડે, શરીરમાં દારૂ પીવાથી અહીંયા જેટલા અમારી પાસે કેસ આવે છે દર્દીના, એમાં ગળાનું, જડબાનું, ફેફસાનું, ઓજરીનું, લીવરનું એવા કેન્સર થાય છે દારૂ પીવાથી. એ દારૂ પી અને એક તો પૈસાનો ખર્ચો એટલે શારીરિક એટલે શરીર બગડે, બીજા નંબરમાં આર્થિક નુકસાની, પૈસા બગડે, સમાજની વચ્ચે સામાજિક, સમાજની વચ્ચે એની આબરૂ ખરાબ થાય, કુટુંબીની અંદર ક્યાંય સંપનારી અને વ્યવહારિક વ્યવહારમાં ક્યાંય ઉભા રહી શકે નહીં. આજ કોઈની પાસે ધીર ધાર કરવું હોય તો એમ બીજા કહી દે કે તમે ઉછીના પૈસા દેતા નહીં તો દારૂડિયો છે. આજ કેટલી પ્રકારે તમારી હાનિ થાય, કેટલી પ્રકારે દુર્વય થાય. તો એ દારૂ પીને આપણે મદિરા પાન કરી અને રાક્ષસ થઈને ઘેરે જઈને પછી પોતાના બૈરાઓને એની પાસેથી ઘરેણા ઉતરાવી અને એ વેચીને એમાંથી દારૂ પી જાય. જમીન તો વેચાઈ ગઈ હોય, મકાન વેચાઈ ગયા હોય, ઠામડા વેચાઈ ગયા હોય, પછી બૈરાઓ પાસે આભૂષણ હોય એ વેચીને પણ પી જાવો અને ના આપે એટલે માર મારે, ઢોર માર. એ બૈરાઓ અને છોકરા રાત દિવસ તડફડીને રોઈને કાઢતા હોય. એ કદુવા કેવડી તમને પહોંચી જાય દારૂ પીવાથી. દારૂ ને તમે નથી પીતા, દારૂ તમને પી જાય છે. અહીં પતન કરે છે, પતનનો રસ હોય તો દારૂ, મદિરા. અને મદિરાનું પાન કરવા લાગ્યા એટલે એના ભેરું વાહે દૂષણ આ માંસનું આવે ને આવે. માંસ ને ઈંડા ને એના ભેરા જ પડેલા છે. આજ વાડીઓમાં મહેફિલો કરે, ઘેરે કુટુંબમાં એમ છે કે આજ તો અમારે વાડીએ ભજીયાનો પ્રોગ્રામ છે અને કરી હોય મૂર્ખી રાંધી હોય. આજે બનાવટ કરી ને છેતરી અને ભગવાનને પણ બનાવટ કરી અને આવી માંસ અને દારૂ પી અને જગતમાં આવ્યા છીએ મનુષ્ય દેહ તરીકે અને આ દેહનું કઈ જતન ના કરીએ અને આ દેહની કઈ આપણે કિંમત ના કરીએ અને એમને આપણું પતન થઈ જાય ત્યાં સુધી છોડતા નથી. એને માટે માંસ ખાવાનું બિલકુલ બંધ કરો. માંસ ભયંકર ખરાબ હોય તો જે માંસ ખાય છે એને અમે માણસ કહેતા જ નથી, એને તો અમે રાક્ષસ જ કહી છીએ અને કહેવાના જ છીએ કે રાક્ષસો એ જ માંસ ખાય, બાકી માંસ મનુષ્ય કોઈથી ખાય નહીં. फ्रेंड्स, तो अभी मैंने दर्शन भी कर लिए, आपको सारी जगह यहाँ दिखा दी, यहाँ की हिस्ट्री भी जानी, यहाँ जो भोजनालय है वो भी आपको दिखाया, सत्संग हॉल वो भी दिखाया। तो मैंने अभी प्रसादी ले ली, तो अभी मैं
घर पे जाऊंगा। तो ये वीडियो का यहीं एंड करूंगा। ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर गायत्री माता का नाम ज़रूर लिखना। तो अब मिलते हैं नए लोकेशन पर, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू, तुम्हारा खूब खूब आभार।